श्रद्धेय छात्र छात्री आज गोटे आम कविता आलोचना करवा। कवितार ना है बंदीर विरह व्यथा। कवि हेले उत्कलमणि गोपबंधु दास। कविता संपर्क में आलोचना करने पूर्वर कवि विषय सामान्य आलोचना करनेवा। उत्कलमणि गोपबंधु दास जी कि 1877 मसीहा अक्टोबर मास 9 तारीख रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर पितांकर नाम थिला दैतारी दास और माता थिले स्वर्णमयी देवी। से पुरी जिल्लार सुआंड ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। खूब कम बयस रे तांकर मातांकर मृत्यु होइथिला। 1893 मसीह रे से पुरी जिल्ला स्कूल रे नाम लिखाइथिले। सेठारे तांकर भेट होइथिला गुरु मुक्तियार रामचंद्र दासଙ୍କ सहित। तांको संस्पर्श रे आसी से देश सेवा एवं सेवा करिवार मनीषर सेवा करिवार शिक्षा पाइथिले। एवं से समय रे पुरी जिल्ला रे अनेक लोक हईजारे आक्रांत होइथिले। सेमानंको सेवा करिया पई गोटे समिति से प्रतिष्ठा करथिले। से समितिर ना है पुरी सेवा समिति, जोठारे कि विपन्न लोक मानक से साहाय्य करुथिले। तत्सहित रोगी सेवा, परिवेश परिच्छन्न और शव संस्कार इत्यादि काम रे से लागी पड़िथिले। उत्कलमणि गोपबंधु दास मात्र 12 वर्ष बयस रे विवाह करथिले। तांकर पत्नी नाम थिला अपती देवी। से बाहा हैला परे पाठ पढ़ा जारी रखिथिले। से पुरीर स्कूल रु मैट्रिक पास कले एवं कटक रेभेन्सा महाविद्यालय रे उच्च शिक्षा पाई नाम लिखाइथिले। एही समय रे से जेतेबेले रेभेन्सा रे पाठ पढुथिले तांकर पितृवियोग मध्य घटिथिला। से जेतेबेले कटक रे पाठ पढुथिले से समय रे ओडिया भाषा को विलोप करबा पाई जो बंगाली मानकर चक्रांत, से चक्रांत विरुद्ध रे से आंदोलन आरंभ कले। सेठारे से कर्तव्य बोधन समिति बोली गोटे समिति गठन कले, जोठी ओडिया भाषा विलोप को से तीव्र प्रतिवाद करिथिले। तापरे से रंभाठारे रामचंद्र दास सहित मिलित उद्यम रे उत्कल सम्मिलनी प्रथम अधिवेशन अनुष्ठित कराइथिले। तापरे 1903 मसीह रे उत्कल गौरव मधुसूदन दास द्वारा आह्वान देइथिवा उत्कल सम्मिलन रे गोपबंधु सक्रिय भाव में अंशग्रहण करथिले। तांकर जीवन अनेक जंजालमय, अनेक दुखद थिला। एही समय भितर तांकर प्रथम पुत्रर मृत्यु मध्य घटिथिला। तापरे 1904 मसीह रे जेतेबेले से रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे बीए पास कले, कलिकता पढ़िबा को गले एलएलबी। सेठारे मध्य ओडिया मानकर दुख दुर्दशा रे से व्यथित होइथिले एवं गोटे संघ से प्रतिष्ठा करथिले, ओडिया श्रमिक संघ। ए भितरे तांकर आउ गोटे पुत्र, द्वितीय पुत्र मध्य मृत्यु घटिथिला। एपरिक तांकर दुखर सीमा सरहद पार कर जाइथिला। जेतेबेले कि से बीए पास कले, सेही खबर जेउ दिन पाइले से दिन तांकर पत्नींकर मध्य मृत्यु घटिथिला। एते सबु दुख, एते सबु कष्ट सत्य मध्य से तांकर निजर कर्मरु विच्युत होई नथिले। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन रे तांकर योगदान अतुलनीय। 1928 मसीहा जून 17 तारीख रविवार संध्या 7:25 रे गोपबंधु शेष निश्वास त्याग कले। से दिन इहध्याम छाड़ी चली जाइथिले। से असहयोग आंदोलन रे जोग देइथिले। भारत स्वाधीनता पाई जो स्वाधीनता संग्रामी माने थिले से भितरु प्रमुख भूमिका थिला उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर। 1922 मसीह से जितेबाला कारावरण करथिले, ସେହି ସମୟରେ
ଦୁଇଟି କବିତା ସେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, କାରା କବିତା ଓ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ସେ ଯେତେବେଳେ 1924ରେ ଜେଲରୁ ଖଲାସ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଦେଖ ଏଇ ନାଁଟିକୁ ମନେ ରଖ ଯେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବୋଲି କିଏ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ? ସେ ହେଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଉପାଧିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିଲେ ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କେତେ କ'ଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଓକିଲମାନଙ୍କର କେତେ ଏହି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଅୟସ ଆରାମରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ଏକ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ, ଏକ ଦରଦୀ ମଣିଷ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ମାତା ବୋଲି। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜ, ରାଜନୀତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ସେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚରମ ଆଉ ପରମ ବ୍ରତ। ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ହରିହର ଏଭଳି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଓକିଲାତିକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା ଜୀବନର ବ୍ରତ। ତେଣୁ ଓକିଲାତି କରି ଅନେକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଓକିଲାତି ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପଲିଠାରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ସେହିଠାରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଛା ବଛା ଯେତେ ସବୁ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ସେହି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେଠାରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବହୁମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷକତା ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ମାନବ ସେବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ମାନବିକତାର ସାହିତ୍ୟ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯଦିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହିତ୍ୟ ବା ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ଭରପୁର ଥିଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଯେ ସମୟ ଅଭାବରୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେତେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେବା ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟକୁ ମୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରି ଆସିଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥାଟି ତାଙ୍କର କାରା କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଆମର ଯୁକ୍ତ 2 ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ କବିତାଟି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର କାରା କବିତାର କିଛି ଅଂଶ, ଯାହାକି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ଏହି ନାଁରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଶିତ କବିତାଟି କାରା କବିତା
संकलनରୁ ଆସିଛି ଯାହା ମୁଁ କହିସାରିଛି ତାହା ସେ 1923ରୁ 24 ମସିହା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ବିହାରର ଗୋଟେ ଜେଲ୍। ସେ ଜେଲ୍ର ନାଁ ହେଲା ହଜାରିବାଗ। ସେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଏହା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦୀମାନେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ ସେହି ଭାବପ୍ରବଣତା ଏହି କବିତାରେ ପରିପୃଷ୍ଟ। ଆଜିକାଲି ଭଳି ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କାରାଗାରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଉଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଖବରଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକ କେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, କଳା ପାଣି ଦିଆଗଲା ନା ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା ନା ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଏସବୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ତାଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକେ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏସବୁକୁ ମନେ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ସେହି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସେ ଥିଲା ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ। ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀ ନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟ ପରେ ବିରହ ପ୍ରାଣା ପୃଥିବୀର ମନୋଭାବକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ, ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ବା ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ଭିତରେ କିଭଳି ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଏହି କବିତା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରିୟଜନ, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ବେଳେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟଜନ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ସମ ଦରଦୀ, ସମ ବ୍ୟଥା, ସମ ଦୁଃଖର କାହାଣୀକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବିରହ ବ୍ୟଥା ତାଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟରେ, ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶ। ଆମେ ଏହାପରେ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ସେ ଲେଖିଲେ, ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ। ସେଇଟା ବୋଧେ ସେ ଯେଉଁ ସମୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେହି ବସନ୍ତ ଋତୁରୁ ମଧୁ ଋତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହି ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟରେ ଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦିନ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶେ। ତପନ ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶକୁ ଯିବେ, ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେପଟେ ସେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଅତିଥିଟେ ଆସିଥାନ୍ତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କୁଣିଆ ହୋଇ, ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆୟୋଜନ କରିଥାଉ, ବିଦାୟକାଳୀନ ଆୟୋଜନ, ସେହିଭଳି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବେ। କିଭଳି? ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆପାଦିତ ହୋଇଛି, ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତୋରଣ ଲଗାଇଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମିଆନା ଦେଇଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିଥି ଆସିଥାନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି, ସେହି ବିଦାୟକାଳୀନ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟକୁ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କରୁଣ ଗାନ,
ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜର ନୀଡ଼କୁ ଫେରନ୍ତି, ନିଜର ବସାକୁ ଫେରନ୍ତି। ସକାଳୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ନୀଡ଼କୁ ସେମାନେ ଫେରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କରୁଣ ଗାନ। ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଏହି ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେବେ, ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ସେଇମାନେ ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ତରୁଗିରିମାନଙ୍କର ଛାୟା ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଛାଇ ସବୁ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଛାଇ ସବୁ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତରୁ ଗିରି ମାନଙ୍କର ଛାୟା, ଏ ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କର ଛାୟା, ଗଛମାନଙ୍କର ଛାୟା ସବୁ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗଲା ସମୟରେ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇଥାଉ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବୋଧ ହୁଏ ଏହି ତରୁ, ଏହି ଗିରି, ଏହି ପାହାଡ଼, ଏହି ଗଛପତ୍ର କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେ ଛାଇମାନଙ୍କର ଲମ୍ବି ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରିଣୀ ପାଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଏ ନମସ୍କାର ହୁଏ, ଦଣ୍ଡବତ ହୁଏ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରେ, ଆମେ ତାର ବଦଳରେ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ। ହେମ ଅର୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ସୁନା, ସୁନାର ପାଟ। ସତେ ଯେମିତି ସୁନାର ପାଟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ। ଯେମିତିକି ଅନୁରୁକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ଯେ ଅନୁରୁକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ, ଯିଏ ଅତି ଆପଣାର ଭୃତ୍ୟ ଥାଏ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବୋଲହାକ କରେ, ବହୁତ କଥା ମାନେ, ସେଇଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରୁକ୍ତ ଭୃତ୍ୟକୁ ଯେଭଳି ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ହେମବରିଣୀ, ହେମ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣ ଅର୍ଥ ହାତକୁ କିରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି କିରଣଟି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସି ଏହି ଗିରି, ଏହି ତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ଭଳି ଚକଚକ୍ କରୁଛି। ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କର ଛାଇ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଏମାନେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହେମବରଣୀ ପାଟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅନୁରାଗର ରଙ୍ଗ, ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ, ସ୍ନେହର ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାର ବଦନ? ପ୍ରାଚୀର, ପୂର୍ବ ଦିଗର ବଦନଟି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର, କମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ନେହ ଆଦର। ଏହି ପ୍ରାଚୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କରିଛି ଏବଂ ତାର ମୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ? ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କନକ କର ବା ସୁନାର ହାତ ବା ସୁନାର କିରଣଟିକୁ ପ୍ରାଚୀ ଦିଗକୁ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। କମଳ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେହେତୁ ସେ ସମୟ ବସନ୍ତ ଋତୁର ପବନକୁ ମଳୟ ସମୀରଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୀରଣ ଅର୍ଥ ବାୟୁ। ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର, କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନି ନୋହ କାତର। ସତେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଅଥୟ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ,
ମୁଁ ଯାଉଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର, ଅଚିର ଅର୍ଥ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। କିଭଳି କହୁଛନ୍ତି? ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର, ସେଇ ସମୀରଣ, ସେଇ ଯେଉଁ ପବନ ଶୁଁ ଶୁଁ ଶବ୍ଦ, ସତେ ଯେମିତି କବିଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି କହିଦେଉଛନ୍ତି କାନରେ, ପ୍ରାଚୀର କାନରେ, ତୁ ଅଥୟ ହୋ ନା, ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି, ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନ ନୁହଁ ଗାତର। ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। କିଭଳି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜର ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଠାରୁ, ପ୍ରାଚୀଠାରୁ, ପୃଥିବୀଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାଚୀର ମୁଖ ସିଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମୁଖ ଶୁଖିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନା, ମୁଁ ଅଚିରେ ଫେରି ଆସିବି। ତୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନା, ତୁ ଦୁଃଖ କରନା, ମୁଁ ଅଚିରେ ଫେରି ଆସିବି। ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶେ କ୍ଷଣେ ପ୍ରାଚୀ କପାଳେ। ଏହି ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ, ସ୍ନେହର ରଙ୍ଗ, ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ପ୍ରାଚୀର କପାଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ନିଗ୍ଧ କିରଣ ପ୍ରାଚୀ ଦିଗକୁ ଲମ୍ବି ଆସିଛି, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଲମ୍ବି ଆସିଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ବୋଳେ। ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିରହ ଆସିବ, ବିଚ୍ଛେଦ ଆସିବ, ସେହି ଦୁଃଖର କାଳିମା ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଯାମିନୀ ବା ରାତି ଆସେ, ସେହି ରାତି କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଏହି କାଳିମା ବା ଅନ୍ଧାରଟି ଘୋଟି ଆସେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ। ତ ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ କ୍ଷଣେ ପ୍ରାଚୀ କପାଳେ, ତା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କଳିମା ବୋଳେ। ଏହି ଦୁଃଖର କାଳିମା, ଏହି ବିରହର ଦୁଃଖର କାଳିମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଗତ ହେଉଛି। ରବି ଲାସ୍ୟ ହସେ ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା। ରବି ହାସ୍ୟଲସ୍ୟ ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା। ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା। ଏହି ବିଚ୍ଛେଦ, ଏହି ବିରହର ଦୁଃଖ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଥାଏ, ଆପଣା ଲୋକଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ, ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବିରହ ଦୁଃଖ ମର୍ମକୁ ଆହତ କରେ, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ତାହା କେବଳ ଅନୁଭବ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ଆହା ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ କି ଦାରୁଣ କଷଣ। ଏହି ପ୍ରିୟଜନ ଠାରୁ ବିରହ ହେବା, ଦୂରେଇ ଯିବା କେତେ ଯେ କଷଣ। ପ୍ରୀତି ପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ସର୍ବେ ଜଳ ଚେତନ। ଏହି ଜଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଚେତନ ହେଉ, ଏହି ଜଳ ପୃଥିବୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତର ପ୍ରେମ ହେଉ କିମ୍ବା ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରେମ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରୀତିରେ ବନ୍ଧା, ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା। ପ୍ରେମରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରେମ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ। ଏ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଅଇ ବନ୍ଦୀ ପରାଣେ ବ୍ୟଥା। ଏହି ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୃଥିବୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟଟି ବନ୍ଦୀର ପ୍ରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥା ଦେଇଛି, କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲୋକଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ୟଥା ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମନେ କେତେ କି କଥା। ପଲକେ ପଲକେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆଖି ଥରେ ପଲକ ପକାଇବାକୁ ପଲକେ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣାର ଲୋକ, ଘର କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ କଥା, ବାପା କଥା, ଭାଇ କଥା, ନିଜର ପୁଅ କଥା ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବହୁତ ଦୂରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମାଚାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଖବର ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ। ସେ ଯେଉଁ ସିପାହୀ, ସେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ, ସେହି ଜେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ସିପାହୀ ଅଛି। ସେହି ସିପାହୀକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଜେଲ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜେଲ୍ରେ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାବି ଦେବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିପାହୀଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ରହିଯାଅ ସିପାହୀ, ଚାବି ଦିଅ ନାହିଁ,
प्रणय प्रभाव देखिबी क्षणे रही बाहरी। यही प्रणयर प्रभाव ए सूर्य पृथ्वीर विच्छेद विरहर दृश्य मु अनुभव करी। यही प्रणयर प्रभाव को मु देखी टिके रही जाओ क्षणे रही जाओ बोली से सिपाही को अनुरोध करुछंती। प्रणय पीयूषे मिशिछि किहा विरह विष। ये प्रणय प्रेम भितरे ए पीयूष पीयूष अर्थ अमृत। ये प्रणयर अमृत भितरे किहा रही विरह विष। ये प्रणय भितरे विरह कहीं अच्छी पीयूष भितरे अमृत कहीं अमृत भितरे विष कहीं अच्छी। यही जो विचित्रता दिन थिले राति एवं दुख थिले सुख सेही भली अमृत थिले विष प्रणय थिले विरह एभली काहेकि एई विषमता देखा जाइछि। एई विषमता काहेकि भगवान सृष्टि करिसंती। विश्ववासी प्रति विचित्र एके विधि आशीष। एही विश्ववासी पाई मनुष्य समाज पाई ए कि भली विचित्र कथा जेउठी प्रणय अच्छी सेठी विरह मध्य अच्छी, जेउठी पीयूष अच्छी सेठी विष मध्य अच्छी, जेउठी दिन अच्छी सेठी राति मध्य अच्छी, जेउठी दुख अच्छी सेठी सुख मध्य अच्छी। एभली काहेकि भगवान सृष्टि करिसंती काहेकि एभली आशीर्वाद देइसंती से बुझी पारु नाहंती। सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अहि। सरोज पद्मफूल केते सुंदर केते कमनीय केते कोमल। सेही कोमलता से सौंदर्यता से स्निग्धता भितरे मध्य तार नाड़े कौन अच्छी अच्छी जड़ित अहि। अहि अर्थ साप। यही पद्मवन भितरे साप माने साप सब रही थांती। तेणु कवि कहिले सुंदर सूरज चरणे किंपा जड़ित अहि। यही सूरज एते सिग्ध एते सौंदर्य एते लावण्य ता भितरे मध्य गोटे साप को आपण कहीं रखी देछंती। विपरीत स्थिति रहस्य किए पारिब कही। एभली विपरीत कहीं देखा जाए दुख सुख विष अमृत दिन राति दुख आउ कष्ट एभली विषम विपरीत स्थिति कहीं रहस्य आज पर्यंत कहीं बुझी पारिबे नहीं। प्रियजन प्रिय स्थान मो छाड़ी बंदी एठारी। मोर प्रियजन मोर प्रिय स्थान सबू छाड़ी ओडिशा छाड़ी मु आसी अछि एठी हजारीबाग ठारे बंदी जीवन यापन करुछि। विरह विषम विषेम मन पराणा घरे। एई विरह विषम विष ये जो लोक मोर आपणार लोक प्रिय परिजन ठारू मु जो दूर रे अछि सेही विरह मते विष भली मने होउछि। मोर प्राण को आघात देउछि। प्रकृति विश्व प्रकृति रे देखिले सम हृदय वेदना तापित अंतरे आसीब अबा क्षण सांत्वना। ए विश्व प्रकृति रे केवल मनुष्य जे विरह अच्छी ता नुहे पृथ्वी आउ सूर्य भली प्रकृति मध्य केमिति विच्छेद अच्छी विरह अच्छी सेमानंक भितरे। आमे तो मनुष्य छाड़ यह जेतेबेले आमे देखू विरही माने जहा अनुभव करती ताहा प्रकृति रे मध्य देखा देइछि। तेणु कविंक मनरे सांत्वना आसीछि जे केवल मो नुहे मु केवल एई विरह रे व्यथित नुहे एई विरह रे मु केवल कष्ट भोगु नाही यह प्रकृति मध्य कष्ट भोगुछि। तेणु सेई सम हृदय वेदना समान कष्ट पाउथिबा अन्य जने लोक अन्य जने व्यक्ति अन्य जने चरित्र को देखिले आमर निजर दुख जेभली सामान्य लाघव होइथाए ठीक सेही भली भाबरे गोपबंधु विश्व प्रकृति रे जो वेदना देखिले सूर्य पृथ्वी ठारू दूरे जाउथिबा विरह देखिले निजर अंतरर वेदना को सामान्य से सांत्वना देवारे निजकू बुझेबारे से सक्षम होई पारिले। रह आउ दंडे सिपाही किंबा करू कटाळ कक्ष अवरोध समय परा गोधली काल। किंतु से समय सिपाही शुणु नाही से कहूची चलो चलो आपण या समय हो जाइछि आउ से कोठरी भितरे मु आपण को रुद्ध करदेवी। तेणु से अनुरोध करिसंती टिके समय रही जाओ रह आउ दंडे सिपाही किंबा कर कटाळ कक्ष अवरोध समय परा गोधली काल। गोधली समय तो आसी नाही टिके रही से सिपाही को अनुरोध करुछंती जे आउ टिके अपेक्षा कर अबे तो गोधुली काल होईछि। ए गोधुली काल समय रे गोधुली काल समय रे तमे अवरोध करिवार समय आउ टिके अपेक्षा कर। मु टिके अपेक्षा कले मु प्रांगण रे टिके बुलाबुली करे। किंतु जमदूत हृदय करुणा कहीं आसीब तिले एई जमदूतर हृदय रे किंतु करुणा नाही। तेणु अधिका आउ कहिबी नाही कारण से मर्यादा हानि करि पारे किछि गाली बंद करि पारे। तेणु
ତାର କଥା ମାନିବି ଏହା କହି କବି ନିଜେ ଯାଇ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି କବିତାଟି ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମର କାରା କବିତାର ଉଦ୍ଧୃତ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ଯେ ସେ କିଭଳି ନିଜ ମର୍ମରେ ଭୋଗୁଥିବା ବେଦନା ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖି ନିଜକୁ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ସୁନ୍ଦର କବିତା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଂକ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ବେଦନାକୁ ସେ ଏକ ମାନବୀୟ ବେଦନା ସହିତ ସେ ତାକୁ ସମାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ।